والأمين العام للفرنكفونية، وأيضا هناك الأمين العام للاتحاد الإفريقي. صور جماعية أيضا شاهدناها قبل قليل لهؤلاء القادة، إضافة إلى رئيس الجمهورية فخامة سيد محمد الشاه الغزواني الذي ترأس بلاده هذه المجموعة ويترأس هذه الجلسة. إذن مشاهدينا، كانت تلك سنتحول أيضا، نظل في قصر المؤتمرات دائما، وينضم إلينا من هناك زميل محمد السيد عبيد. محمد، مرحبا بك إذا كنت معي حاليا. إذا يبدو أن الزميل محمد السيد عبيد ليس جاهزا. نواصل مشاهدينا الحديث حول هذه التغطية. ربما أعود لضيفتي في الاستوديو. قبل ذلك نشاهد هذه الصور دائما من قصر المؤتمرات لقادة مجموعة دول الساحل، إضافة إلى الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء إسبانيا الحاضرين في هذه القمة. إذن بداية القمة الآن مشاهدينا، الجلسة المفتوحة لقادة مجموعة دول الساحل وفرنسا، إضافة إلى رئيس الوزراء الإسباني الحاضر. هذه القمة ستنعقد إذن بعد قليل في جلسة مفتوحة. سيكون أيضا حاضرا لها عبر تقنية الفيديو رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إضافة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. إذن في انتظار مشاهدينا أن تبدأ وقائع جلسات هذه القمة، الجلسة الافتتاحية أو الجلسة المفتوحة، لأنه كانت قبلها جلسة مغلقة للسادة الرؤساء. إذن هذه الصور تأتينا مباشرة مشاهدينا من قصر المؤتمرات المرابطون. سنحاول من جديد الاتصال بزميل محمد السيد عبيد. محمد، هل أنت معنا؟ إذن يبدو أن زميل السيد عبيد ليس جاهزا، ربما سنعود إليه بعد قليل حالما يجهز، في انتظار طبعا أيضا أن تبدأ الجلسة المفتوحة لهذه القمة التي يبدو أنها ستبدأ بعد قليل. نشاهد الآن صور الرؤساء، لكل سيأخذ مكانه بعد قليل. نشاهد الرئيس النيجيري متوجها إلى كرسيه، ويبدو أن الزميل محمد السيد عبيد صار جاهزا. محمد، مساء الخير. مساء الخير زميل اسماعيل. محمد، حدثنا عن أبرز يعني وقائع هذه القمة التي لم يكن المشاهد على اطلاع، بما أن ليست الصورة موجودة وأنت الحاضر هناك. حدثنا عن أبرز ملاحظاتك حول ما شاهدته. السيد بيدرو رودريغيز، وكذلك رئيسة منظمة الفرنكوفونية ورئيس الاتحاد الافريقي، كلهم الان في قاعة الجلسات المغلقة لبدء اعمال القمة. هذه القمة كما تعلم ستبحث العديد من المواضيع، خاصة منها ما يتعلق بالتحديات الأمنية في منطقة الساحل، وكذلك التحديات الصحية المرتبطة أساسا بتفشي وباء كورونا، بالإضافة كذلك إلى التحديات المرتبطة أو التحديات الداخلية التي تعانيها بعض الدول الأعضاء في مجموعة الخمس والساحل، خاصة التحديات الأمنية وضرورة استتباب الأمن وسيطرة الحكومة على المناطق التي تشهد فراغا. إذن احنا الآن الصورة أمامنا تظهر في الصورة المستشارة الألمانية وهي تحيي رؤساء الدول
السيدة أنجيلا ميركل، وكذلك رئيس الاتحاد الأوروبي السيد ميتشل، اللذين سيشاركان في هذه القمة عبر تقنية الفيديو كونفرنس. إذن هذه القمة كما أؤكد لك يراهن عليها القادة الدول الأعضاء الخمس في مجموعة الساحل في طرح العديد من القضايا، خاصة وأنها تأتي في ظل هذه الجائحة التي تضرب مناطق العالم بأسره وتؤثر بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية للمواطنين هنا. وبالتالي فإن أبرز المواضيع التي ستطرح على طاولة البحث في هذه القمة هي موضوع القوات المسلحة أو قوات المجموعة الخمس في الساحل البالغ عددها 10,000 جندي، التي ينقصها العتاد والتجهيزات العسكرية لمواجهة التحديات الإرهابية، خاصة وأن قمة بو ركزت على ضرورة التنسيق مع مختلف الجهات المتدخلة في منطقة الساحل، من ناحية قوة برخان التي يبلغ عددها أكثر من 5,600 جندي، وكذلك العمل الذي تقوم به الولايات المتحدة، ذلك العمل الاستخباراتي، بالإضافة إلى القوات التي تمتلكها المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا. والمؤكد أن رئيس الجمهورية شارك في قمة مجموعة دول غرب إفريقيا في واغادوغو من أجل وضع تصور مشترك حول التحديات الأمنية التي تشهدها هذه المنطقة. كل هذه القضايا ستكون مطروحة على جدول النقاش، بالإضافة طبعا إلى قضية التعهدات المالية التي التزم المانحون أو الدول المانحة في تقديمها لمساعدة دول منطقة الساحل. من الأكيد بأن على ما أتذكر فإن أكثر من 2,400,000,000 تم التعهد بها لدول المجموعة الخمس في الساحل، لكنها لم تتلقى حتى الآن سوى أقل من 20% من هذه التعهدات، بالإضافة فعلا إلى أن التزام الدول سيكون مطلوبا هنا في هذه القمة الأولى من نوعها التي تجمع رؤساء الدول على طاولة واحدة في العالم، وكذلك تأتي في ظل تفشي هذه الجائحة. إذن دول الساحل بشكل عام يواجهون تحديات أمنية واقتصادية وصحية، خاصة وأن معظم هذه الدول تعاني هشاشة اقتصادية وتحديات أمنية تطبعها الصراعات الداخلية، والتي من بينها كما تعلمون المجموعات المسلحة أو الميليشيات الإثنية التي في صراع دائم في قرى وتجمعات المحلية بعيدة جدا عن مناطق السيطرة الحكومة. وبالتالي من أبرز التحديات المطروحة في هذه القمة هي كيف للدول التي تعاني أمنيا من بسط سيطرتها على المناطق، خاصة المثلث المعروف ما بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي ليمتد أكثر نحو بحيرة تشاد. هذه المنطقة تشهد تنامي للعمليات العسكرية أو عفوا العمليات الإرهابية، وكذلك الاعتداءات على التجمعات السكانية. وبالتالي فإن القمة اليوم أمام تحديات عديدة. Honorables participants, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de souhaiter chaleureusement la bienvenue à mes frères et amis chefs d'État du G5 Sahel, à leur Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, et M. Pedro Sanchez, président du gouvernement du Royaume d'Espagne, ainsi qu'aux délégations qui les accompagnent. Je tiens également à souhaiter la bienvenue à leur Excellence M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, et Mme Louise Mouchikabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Votre présence physique parmi nous, malgré vos contraintes d'agenda et le contexte de la crise sanitaire actuelle,
atteste de l'intérêt constant que vous accordez à la paix et à la stabilité au Sahel et constitue en soi de la résilience et de la persévérance face à cette crise sans précédent. Je vous en remercie et vous souhaite un agréable séjour à Nouakchott. Qu'il me soit aussi permis de remercier leur Excellence, M. Charles Michel, président du Conseil européen, Mme Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne, M. Giuseppe Conte, président du Conseil des ministres de la République d'Italie, et M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, pour leur participation à distance aux travaux de ce sommet qui témoignent de leur engagement en faveur du Sahel. Au nom de mes pairs, chefs d'État du G5 Sahel, j'adresse mes sincères remerciements à nos partenaires de l'Union européenne pour leur soutien constant en faveur du Sahel et exprime ma vive reconnaissance à toutes les initiatives sous-régionales et internationales agissant pour un Sahel sécurisé et prospère. Excellences, Mesdames et Messieurs, en janvier dernier, cette année à Pau, un sommet G5 Sahel-France, consacré à la situation sécuritaire dans la sous-région, à l'issue duquel nous avions annoncé la mise en place de la coalition pour le Sahel, articulée autour de 4 piliers, à savoir la lutte contre le terrorisme, le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, l'appui au retour de l'État dans les zones de crise et l'aide au développement. Aujourd'hui, nous sommes rassurés de constater que ce cadre a permis de réaliser des progrès significatifs. En effet, sans vouloir m'appesantir sur le bilan, je signalerai sur le plan de la conduite des opérations militaires en particulier la mise en place du mécanisme de commandement conjoint à Niamey, qui permet actuellement le bon déroulement de l'opération d'envergure Sama, la révision des textes de base de la force conjointe, le renforcement de Barkhane, la densification des opérations depuis le mois de janvier 2020, en particulier dans la zone prioritaire des 3 frontières, le lancement des travaux de planification de l'engagement d'une force africaine au Sahel de 3 000 hommes. Ceci en plus de la campagne victorieuse de l'armée tchadienne contre Boko Haram dans la zone du lac Tchad, qui a constitué un tournant dans le rétablissement de la sécurité dans cette zone. S'agissant du retour de l'État et des administrations dans les zones de conflit, on peut noter avec satisfaction le retour progressif au nord du Mali des forces armées maliennes reconstituées et la poursuite de la mise en œuvre du cadre de conformité de la force conjointe en matière des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Dans ce cadre, nos efforts se poursuivent pour optimiser le niveau de judiciarisation de nos actions sur le terrain afin de garantir la dignité et le respect des droits des populations qui constituent le véritable enjeu de notre noble combat. Concernant l'aide au développement, il est à relever notamment les efforts de l'Alliance Sahel pour la mobilisation des fonds en faveur du programme d'investissement prioritaire, le soutien croissant du partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel, P3S, la mise en place d'un fonds pour le développement durable, financé par l'État malien et certains partenaires, la signature d'accords sous-régionaux ou continentaux visant la promotion du climat des affaires, la coordination pour la mise en œuvre d'une stratégie concertée de lutte contre la corruption, le lancement de projets à impact rapide dans les zones fragiles, l'approbation de l'étude de faisabilité du projet du chemin de fer transsahélien et la réforme en cours du secrétariat exécutif. Excellences, Mesdames, Messieurs, les progrès réalisés, bien que significatifs et porteurs d'espoir, restent cependant insuffisants eu égard à l'ampleur des défis à relever. L'extrémisme violent, sous toutes ses formes, continue à sévir dans plusieurs zones de l'espace G5 Sahel et s'étend de manière inquiétante vers de nouvelles régions. Par ailleurs, l'évolution préoccupante de la crise politico-sécuritaire qui sévit en Libye depuis 2011 doit également nous interpeller à plus d'un titre.
En effet, cette crise qui constitue l'une des causes majeures de la dégradation de la situation sécuritaire dans l'espace du G5 Sahel continue malheureusement à nourrir les groupes armés terroristes actifs au Sahel à travers les trafics illicites des armes et des munitions, de la drogue, des êtres humains. Son règlement doit nécessairement figurer parmi les priorités de notre action commune. Excellences, Mesdames, Messieurs, les fléaux du terrorisme et de la pauvreté sur lesquels se focalise l'attention des pays du G5 Sahel et qui absorbaient déjà une part importante de leurs ressources se sont aggravés avec la crise sanitaire. Face à cette situation, nous appelons nos partenaires à s'engager plus fermement à nos côtés pour trouver avec diligence des réponses adaptées et durables à ces problématiques. La feuille de route de la présidence mauritanienne, placée sous le thème Jeunesse et Espoir, constitue dans ce cadre une opportunité de poursuivre efficacement la mise en œuvre des objectifs stratégiques du G5 Sahel. La réalisation de ces objectifs est aujourd'hui entravée par la pandémie de la COVID-19, qui, au-delà de son coût humain, a déstructuré nos économies fragiles déjà accablées par le fardeau de la dette. À cet égard, je réitère, avec mes pairs chefs d'État du G5 Sahel, notre forte demande d'annulation immédiate de la dette de nos États et de soutien conséquent aux différents plans nationaux afin d'aider nos pays à se relever de cette crise multidimensionnelle. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est le lieu d'exprimer une fois de plus nos remerciements les plus sincères à l'ensemble de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux pour leur précieux soutien. Je sais, avec mes frères et amis, chefs d'État du G5 Sahel, pouvoir compter sur l'appui des uns et des autres dans cette œuvre si cruciale pour la préservation de la paix dans notre sous-région, en Afrique et dans le monde. Je vous remercie. Nous avons retenu sur place à nous attendre nos invités par visioconférence. Nous les remercions pour cette patience et nous allons commencer à intervertir un peu l'ordre d'intervention que nous avons prévu à l'avance pour les libérer. Et je commencerai par céder la parole à Madame, Son Excellence, Madame Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne. Monsieur le Président, chers collègues présidents, chers invités d'Europe, Emmanuel Macron, Pedro Sanchez et Monsieur Charles Michel, Giuseppe Conte, je vous salue et je vous présente mes excuses. J'ai l'obligation de me rendre au Parlement. Il était pour moi très important de participer à cette conférence. Nous allons demain prendre la présidence du Conseil européen et pour l'Allemagne et le sujet de l'Afrique, le partenariat avec le G5 Sahel restera un sujet très important. Ensemble avec vous, nous voulons éviter qu'il y ait des zones sans État où le terrorisme et le crime organisé détruisent les chances de développement de la population locale. Et nous savons que c'est un défi énorme. La situation qui était déjà difficile est venue s'aggraver suite à la pandémie du Covid-19. Voilà pourquoi nous avons augmenté notre coopération avec les organisations d'aide humanitaire et dans le domaine de la santé. Et je puis vous dire que malgré tous les problèmes que nous avons ici en Allemagne, nous allons continuer à le faire. Et les conséquences de la pandémie sont multiples et nous aidons bien sûr à atténuer les conséquences sociales et économiques. Nous allons mettre à la disposition de la CEDEAO et à l'Organisation ouest-africaine pour la santé des fonds supplémentaires.
Nous soutenons également le moratoire sur les dettes du G20 ainsi que les instruments de crise du FMI dont profitent tous les pays du G5 Sahel. La situation sécuritaire, bien sûr, est très préoccupante, mais il y a aussi des progrès visibles qui devraient nous encourager, malgré la difficulté de la situation, de rester très engagés. Avec la coalition pour le Sahel, nous avons la possibilité de regrouper plusieurs initiatives, comme par exemple le partenariat pour la paix et la sécurité au Sahel, initié par la France et l'Allemagne. Nous saluons le fait que l'Union européenne ait créé une structure pour organiser ce partenariat. Il est important également de convaincre d'autres pays de se joindre à cette initiative, notamment du monde arabe. L'Allemagne s'engagera pleinement dans le cadre du P3S à travers l'initiative de mise à niveau des capacités opérationnelles et stratégiques des forces armées et des forces de sécurité de l'État. Dans les années 2021-2022, nous allons mettre à disposition au moins 120 millions d'euros. Il y a également le programme d'aide à l'équipement pour la période 2012-2024. Et d'autres mesures additionnelles de stabilisation seront également retenues à hauteur de 60 millions. Et vous le savez peut-être, nous continuons à être engagés avec notre participation à la mission MINUSMA. Une condition importante, bien sûr, pour tout développement, c'est la paix et la stabilité. Mais pour que le développement soit durable, il faut plus qu'une coopération purement militaire. Il faut une approche cohérente, globale, de politique de sécurité, de coopération au développement et une coopération étroite dans le cadre de la coalition pour le Sahel et en étroite coopération avec le G5 Sahel. Je puis vous assurer que l'Allemagne, ensemble avec le G5 Sahel et les partenaires internationaux, restera très engagée. Nous le faisons parce que nous sommes convaincus que ensemble, nous pouvons faire beaucoup pour le bien de la région. Et on le fait parce que cet engagement est également une contribution importante dans le cadre d'un bon voisinage entre l'Afrique et l'Europe. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous salue et j'espère pouvoir retourner prochainement dans votre région. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Chancelière. Nous avons le président du Conseil des ministres de la République d'Italie qui lui aussi a un engagement pour lequel il doit se libérer. Je vais donc devoir lui donner la parole. Je donne donc la parole à M. Giuseppe Conte, président du Conseil des ministres de la République d'Italie. Monsieur le Président Ghazouani, honorable chef d'État, chers collègues, je m'excuse d'avoir demandé la parole, mais malheureusement, des engagements de dernière heure m'empêchent de participer à cette réunion. Néanmoins, je souhaite exprimer ma gratitude la plus sincère à la présidence du G5 pour l'organisation de la conférence d'aujourd'hui. Celle-ci nous offre une occasion importante d'échange et de coordination. Comme cela a été déjà souligné, le Sahel est en train de traverser une période particulièrement critique. Le Sahel se trouve confronté à des menaces croissantes d'envergure mondiale qui appellent des réponses et des actions partagées. Les effets de l'instabilité politique, de la fragilité économique et sociale, du réchauffement climatique, ainsi que la diffusion du terrorisme et des trafics illicites représente une tempête parfaite de vulnérabilité, de fragilité pour la région. L'urgence sanitaire due au Covid-19 a mis les gouvernements et les
peuples du Sahel face à un nouveau défi dont les conséquences sont loin d'avoir été mesurées. La première conférence ministérielle de la coalition pour le Sahel, tenue le 12 juin dernier, a marqué un tournant significatif pour promouvoir un engagement accru et renouvelé sur le plan international pour la stabilisation de la région. Le peuple du Sahel, et notamment les jeunes générations, et les catégories les plus vulnérables, leurs aspirations pour la sécurité, le développement et la protection de leurs droits fondamentaux doivent demeurer au cœur de notre effort commun au sein de la coalition. Nous estimons donc que le seul outil efficace et durable pour faire face et résoudre les problèmes de la région est la promotion d'une approche intégrée et pluridimensionnelle. Nous sommes appelés à trouver un équilibre correct entre sécurité, développement durable et bon gouvernement, axé sur la protection pleine et totale des droits de l'homme, sur la résilience des communautés locales aux effets des changements climatiques, avec une ownership claire, et je souligne claire, de la part de l'Afrique. L'Italie considère la stabilité du Sahel comme un enjeu stratégique pour la sécurité de l'Europe elle-même. C'est pourquoi, ces dernières années, notre engagement et notre présence dans la région ont augmenté de manière significative, comme je l'ai personnellement réitéré et confirmé par ma visite, dont je garde un très beau souvenir, au Niger et au Tchad en janvier 2019. Depuis 2017, nous avons ouvert de nouvelles ambassades au Niger et au Burkina Faso. Et nous avons attaché à cette initiative une très grande importance pour montrer toute notre attention vis-à-vis des problèmes auxquels la région est confrontée. Nous avons réalisé une mission bilatérale de formation et d'assistance au Niger pour le développement de capacités dans les secteurs du contrôle des frontières et de la lutte contre le terrorisme. Nous avons renforcé les activités de renforcement institutionnel civil dans les secteurs de la lutte contre les trafics illicites, de la protection du patrimoine culturel et du droit humanitaire international. Nous avons mis en place un nouvel outil financier pour soutenir le G5 dans la gestion des flux migratoires. Nous avons également accru nos aides au développement, et ce, grâce à la participation à l'Alliance du Sahel. Nous pouvons et nous voulons aller plus loin. Tout d'abord, nous voulons établir une nouvelle mission diplomatique au Mali afin de renforcer les relations bilatérales et contribuer ainsi aux efforts internationaux en faveur du processus de paix. L'Italie assurera en outre un apport hautement qualifié à la Task Force Takuba. L'Italie va se concentrer sur le secteur MEDEVAC afin d'aider les forces sur le terrain dans leur lutte contre les groupes terroristes. Cependant, nous sommes tout à fait conscients que l'effort militaire doit être accompagné de l'engagement pour renforcer les institutions civiles, pour élargir l'accès aux services de base et aux opportunités de travail pour les communautés locales. À défaut d'une action coordonnée pour affronter les causes profondes de l'instabilité, nous ne parviendrons jamais à asseoir, à donner des bases solides à la sécurité régionale. Dès lors, je souhaite que la nouvelle coalition internationale pour le Sahel pourra nous aider à renforcer notre partenariat avec le G5 et avec les autres organisations africaines afin de répondre aux attentes de paix et de développement des peuples du Sahel. En outre, en sa qualité de prochaine présidence du G20, l'année prochaine, en 2021, et de partenaire de la COP26 avec le Royaume-Uni, l'Italie est bien résolue à exercer son leadership sur le plan multilatéral pour assurer que la stabilité, la sécurité et le développement du continent africain soient en tête de l'agenda international. Et
Avec cet objectif à l'esprit, je souhaite renouveler à nos partenaires du G5 l'amitié italienne et notre engagement plein et complet dans cet effort commun pour le Sahel, avec le Sahel. Un grand merci. Merci, Monsieur le Président. Merci pour l'intérêt que l'Italie accorde au G5 et pour les efforts consentis que vous avez évoqués, aussi bien dans le cadre de la coalition que dans le cadre de la lutte contre la migration illégale. Je vous remercie encore, Monsieur le Président. Encore une fois, je salue au nom de mes pairs du G5 et remercie la présence parmi nous aujourd'hui de Son Excellence de Son Excellence Pedro Sánchez, président du gouvernement du Royaume d'Espagne, qui a bien voulu faire le déplacement et venir participer physiquement à nos travaux d'aujourd'hui. Encore une fois, je vous remercie, Monsieur le Président, et je vous donne la parole. Excellencies, dear colleagues, it's an honor for me as Prime Minister of Spain to participate in this crucial Sahel summit. Crucial as the situation demands of each of us the highest level of commitment and coordination. I would like to give a special thanks to President Ghazouani for his invitation to be here today. For Spain, my country, Mauritania, d'être ici en Mauritanie dans cette conférence importante pour un peu renforcer notre excellente coopération, pour œuvrer ensemble pour la stabilité et la paix, la stabilité et pour combattre ensemble le terrorisme. Donc l'Espagne, c'est le pays le plus proche en Afrique. Donc les îles Canaries étaient un peu touchées la semaine passée par des tempêtes venant de l'Afrique. Donc nous sommes toujours influencés, impactés par tout ce qui se passe ici au Sahel. Donc ça nous touche. Donc la stabilité et la sécurité du Sahel, ça nous intéresse, c'est une priorité pour nous. Et même le long de la côte méditerranéenne. Donc notre priorité est celle de venir en aide à ces pays du Sahel et à l'assistance au peuple de ces. Donc nous exprimons notre solidarité aux victimes, aux familles des victimes qui ont été touchées par le terrorisme. Donc aujourd'hui je voudrais envoyer un message spécial. Donc, nous allons faire de notre mieux pour éradiquer le terrorisme, pour combattre. Mais malheureusement, nous sommes un peu impactés par la propagation de Covid. Et nous tenons encore en compte la vulnérabilité de ces peuples et de ces sociétés. Donc, au milieu de cette crise, les terroristes ont saisi l'opportunité pour un peu renforcer et consolider leurs attaques. Et ils ont un peu essayé d'exploiter cette conjoncture médicale spéciale. Donc, je pense que notre coopération multilatérale, notre coalition sera efficace pour combattre ces phénomènes. Donc, je pense que l'opération Barkhane a déjà apporté ses fruits dans ce sens. La coopération entre ces pays du Sahel a déjà fait preuve d'efficacité. Donc, une coordination, des actions coordonnées dans ce sens.
Donc l'Espagne est très intéressée et impliquée dans le développement durable de ces pays, chers collègues. Donc notre objectif principal, c'est de consolider notre assistance, notre coopération pour juguler notre ennemi. Donc nos États doivent être puissants. Premièrement, pour protéger nos citoyens. Donc on doit travailler ensemble, œuvrer ensemble contre la traite et le trafic humain. Donc je voudrais encore exprimer nos gratitudes, nos remerciements à nos alliés français qui ont prouvé beaucoup de disponibilité d'engagement. Donc cette coopération est cruciale contre tout fléau qui prévaut dans cette zone. Donc on doit apporter des solutions durables et efficaces pour ces crises et pour ces problèmes. Donc pour un peu affaiblir ces réseaux, ces nébuleuses de terrorisme. Surtout dans cette zone de Sahel. Donc la communauté internationale doit chercher des solutions. On doit aussi penser à élargir notre organisation au Sénégal et aux pays voisins, riverains. Donc, comme la radicalisation et les réseaux radicaux s'élargissent au jour le jour, ceci requiert je voudrais exprimer ici que notre pays est totalement engagé pour nous allons redoubler nos efforts pour vous assister à travers l'Union européenne, à travers les missions de formation au Mali, et nous voulons encore augmenter notre présence pour un peu renforcer vos capacités ou à travers des opérations de Barkhane, MINUSMA. Nous sommes engagés un peu travailler sur le côté économique. Nous avons déjà disponibilisé des fonds pour assister Donc, notre engagement, nous voulons un peu créer des atmosphères de paix et de stabilité. Nous sommes ici en Espagne nous avons des priorités comme paix, engagement, sécurité, développement pour les pays. Donc l'Espagne sera toujours de votre côté et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Pardon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et merci pour l'engagement de l'Espagne aux côtés du G5 Sahel. Effectivement, l'Espagne est un voisin du G5 Sahel à travers sa proximité avec un membre du G5 Sahel qui est la Mauritanie. Encore une fois, je vous remercie, Monsieur le Président. Nous avons aussi un peu fait attendre le président du Conseil européen, son Excellence, Monsieur Charles Michel. Donc, je vous remercie, Monsieur. Je vous remercie, Charles, pour votre patience et je vous donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, très cher Mohamed. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, chers amis, je ne suis pas
présent physiquement en ce moment à Nouakchott, mais sachez que je suis de tout cœur avec vous. Je veux naturellement commencer par vous remercier amicalement et chaleureusement, cher président en exercice du G5 Sahel, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Je souhaite remercier également le président de la France, cher Emmanuel Macron, pour m'associer à nouveau à ces échanges tellement essentiels. Je veux aussi saluer la participation des différents pays qui nous rejoignent et j'y vois le signe d'une dynamique qui est encourageante. Le sommet de Pau, en janvier dernier, a été l'occasion de donner un nouvel élan à nos relations, à nous de transformer l'essai, alors que la situation sur le terrain, nous le savons bien, reste difficile, reste préoccupante sur différents fronts. La violence a fauché quelques 4500 vies au Sahel ces 6 derniers mois et nous savons que la pandémie à laquelle nous faisons face ne facilite pas la situation. Vous le savez, en janvier à Pau, nous avons convenu d'organiser un sommet G5 Sahel-Union européenne. Il a eu lieu de manière virtuelle le 28 avril. Il fut un prolongement de cette réunion de Pau. Et ce sommet du 28 avril virtuel a été un coup d'accélérateur pour notre partenariat. Il a été l'occasion de réaffirmer nos responsabilités réciproques. Il a été l'occasion de mobiliser l'ensemble des institutions européennes, mais aussi des États membres de l'Union européenne. Il a en quelque sorte européanisé la coalition pour le Sahel. Et une étape additionnelle, supplémentaire, a été franchie avec la conférence ministérielle du 12 juin qui a internationalisé cette coalition, ce qui est naturellement essentiel. Je salue bien sûr l'engagement de l'ONU, de l'Union africaine, la CEDEAO et l'Organisation internationale de la francophonie. Depuis le sommet de Pau, nous avons engrangé des avancées précises et même concrètes. Et elles sont le témoignage de cet engagement que nous voulons renforcer à vos côtés. D'abord, de plus en plus d'États membres européens soit contribuent déjà ou vont contribuer à Takuba, en déployant des forces spéciales, en déployant des équipements ou en soutenant politiquement cette task force. Ensuite, nous venons d'adopter un nouveau programme pour accompagner les efforts du Niger dans la lutte contre les réseaux criminels liés au terrorisme. Et vous savez que nous nous sommes inspirés pour cela de l'excellent travail des équipes conjointes d'investigation qui sont déjà mobilisées contre le trafic de migrants. Enfin, la mission de formation de l'Union européenne au Mali, EUTM Mali, a vu son mandat élargi et son budget renforcé. Et au moment où je vous parle, 95% des effectifs sollicités sont déjà mis à disposition par les 22 États membres sur 27 qui y participent. Et dès que les conditions le permettront, nous déploierons l'ensemble des effectifs. Enfin, nous avons reconstruit le poste de commandement de la force conjointe qui vient d'être inauguré à Bamako 2 ans après l'attaque qui avait détruit le QG de Sévaré. Par ailleurs, près de 200 millions d'euros de financement additionnel ont été annoncés pour renforcer la sécurité, la stabilité et la résilience dans la région et des projets concrets sont prêts à être lancés. La même dynamique est à l'œuvre concernant le soutien au déploiement de l'État et des services de base, qui est la clé de voûte, nous le savons bien, pour les efforts de stabilisation avec l'initiative P3S. L'Union européenne, d'ailleurs, en assurera la coordination. Vous savez aussi que nous travaillons en étant mobilisés pour actualiser notre stratégie pour le Sahel dans le dialogue et en tenant compte, bien entendu, de vos priorités. Un mot enfin, Monsieur le Président, vous l'avez évoqué, et nous l'avons parfois évoqué ensemble les derniers mois, concernant les dettes. Et vous savez que c'est une question qui me tient personnellement à cœur et pour laquelle je souhaite me mobiliser. Parce que je considère cette question comme légitime, certainement dans un moment où vos économies, vos sociétés sont pression, et a fortiori en lien avec cette crise du Covid-19 qui nous frappe et qui vous frappe. J'entends bien l'appel que vous lancez sur le sujet des dettes. Vous savez que je me suis engagé lors de notre dernier sommet virtuel à être totalement impliqué sur ce sujet. J'entends effectivement à la fois ouvrir le débat, ce qui est fait dans l'espace européen, puisque ce débat politique a maintenant démarré au sein de l'Union européenne,
les ministres de la coopération internationale ont ouvert son débat. Nous le mènerons aussi avec les chefs d'État et de gouvernement. Et j'entends le mener aussi dans le cadre des contacts internationaux qui sont menés au départ de l'Union européenne. J'ai ainsi eu l'occasion, dans les derniers sommets virtuels auxquels nous avons participé, avec le Japon il y a quelques jours, avec la Chine également il y a quelques jours, de mettre systématiquement ce point des dettes à l'ordre du jour, parce que nous mesurons bien que c'est une question qui doit mobiliser toute la communauté internationale. Et je sais que nous pouvons compter également sur l'Italie. Giuseppe Conte l'a annoncé dans le cadre de la future présidence par l'Italie du G20 pour avoir un partenaire qui aura un regard positif sur cette question, spécialement sur la question du moratoire sur la dette. C'est un travail de conviction, de longue haleine, nous devons le mener avec pugnacité et c'est mon intention, modestement mais en étant tenace, d'y prendre ma part au nom de l'Union européenne. Enfin, très chers amis, vous savez que nous avons l'ambition et l'espoir de pouvoir organiser à nouveau une rencontre avec l'Union européenne, les représentants du G5 Sahel, afin de continuer à aborder l'ensemble des sujets. Vous le voyez, l'engagement européen n'est pas une incantation artificielle, c'est une réalité avec des engagements et des effets qui sont concrets. Nous pouvons et nous devons bâtir ensemble un espace de sécurité, de prospérité économique. Nous devons bâtir un espace où la bonne gouvernance règne et où règne également l'état de droit et les droits fondamentaux. Et je voudrais le dire, l'état de droit n'est pas une note de bas de page. La force et l'honneur de l'état de droit, c'est de ne pas tomber dans le piège de la violence que lui tendent ses ennemis, c'est de ne pas ressembler à ceux que nous combattons. C'est de faire prévaloir la justice, la même pour tous, la même pour tout le monde. Un mot pour conclure, nous avons l'intention, après le sommet d'avril, de nous retrouver avec les leaders du G5 le Sahel, et je suis certain, cher président Ghazouani, que nous aurons l'occasion de travailler activement avec vous, avec l'ensemble de vos pairs, pour tenter de continuer à progresser ensemble. Vous pouvez compter sur l'engagement sincère de l'Union européenne. Nous sommes à vos côtés et je vous envoie de Bruxelles mes salutations sincères et amicales à vous qui êtes présents physiquement à Nouakchott dans l'espoir de vous retrouver en personne dès qu'il sera possible. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Charles. Je vous remercie, Monsieur le Président, au nom du G5, pour l'appui constant et continu de l'Union européenne au profit de notre organisation, au profit du G5. Je ne peux aussi que vous remercier pour l'intérêt que vous accordez à ce problème de la dette, qui est effectivement un problème pour les pays pauvres d'ailleurs tous, mais un problème africain et un problème du G5 Sahel qui se trouve dans la situation que vous connaissez tous. Je ne peux pas parler de dette et de remerciements sans parler du président Macron qui, lui, nous le savons tous, était le premier chef d'État à poser pour nous et pour nous tous ce problème de dette. Et je crois que dans ce cadre-là, d'ailleurs, des étapes importantes ont été déjà franchies. Je vous remercie encore une fois. Donc, maintenant que nous avons donné la priorité à nos amis invités par visio, Monsieur le Président, si vous avez... D'accord, je vous remercie encore une fois, Monsieur le Président Charles. Merci beaucoup. Donc, non, il n'y a pas de... Messieurs les chefs d'État du G5, s'il y a une intervention, avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, par la suite, je vais la donner au président de la Commission africaine.
s'il a quelque chose. Donc à vous, Moussa, je vous donne la parole. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Monsieur le chef d'État, Mesdames et Messieurs, Madame la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, en frappant de plein fouet toutes les nations de tous les continents, la pandémie du coronavirus a créé, au-delà de ses effets ravageurs sur la vie des gens et des économies des pays, un contexte propice au développement des activités terroristes et criminelles. La multiplication des attaques contre la plupart des pays du Sahel, jusqu'en Côte d'Ivoire, en donne une preuve douloureuse, chaque jour plus dramatique. Partout sur le théâtre, sur l'ensemble du théâtre sahélien, nos États fournissent des efforts exceptionnels auxquels je voudrais rendre un hommage bien mérité. Tout comme il me plaît de le faire à la force Barkhane et à tous les autres partenaires onusiens, européens et américains qui apportent aux pays du G5 des appuis multilatéraux et bilatéraux précieux. Certes, les terroristes ont subi de lourdes pertes ces derniers temps, telles que celles consécutives à l'opération Colère de Boma au lac Tchad, au Burkina, au Niger et la neutralisation récente par les forces alliées d'un des dirigeants terroristes d'AQMI dans le nord du Mali. La capacité de nuisance des terroristes, comme tout le monde le sait, demeure cependant très grande. Les attaques contre le Burkina, le Mali, le Niger et le Nigeria montrent que l'hydre terroriste est toujours présente et nécessite que le combat soit renforcé et intensifié. Le présent sommet est donc une excellente opportunité pour évaluer la feuille de route décidée à Pau. Je voudrais remercier le président Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani de nous y avoir invités. Merci à tous ceux qui ont répondu prêts dans un bel élan de solidarité avec le Sahel. L'Afrique inscrit ses gestes forts de solidarité en règle d'or dans ses annales. Excellences, les fragilités et vulnérabilités au Sahel que nous avons tous maintes fois soulevées sont aujourd'hui amplifiées par les conséquences dramatiques de la pandémie. Celle-ci raréfie les ressources et impose des arbitrages sévères et pénibles, lesquels imposent l'affectation d'une part importante des ressources disponibles et mobilisables aux impératifs de résistance à la pandémie et à ses conséquences. Dans ce contexte de raréfaction et de contraction drastique des ressources, le Sahel semble plus que jamais résider dans l'amélioration de nos systèmes de solidarité, de coordination et de recherche innovantes, de cohérence de nos actions. La pluralité et pléthore de stratégies au Sahel ont fait leur temps et des leçons doivent être définitivement tirées à notre avis. Notre engagement pour être efficace et galvanisateur de toute l'énergie doit renforcer son caractère inclusif de toutes les bonnes volontés. L'appropriation de nos initiatives diverses par les principaux bénéficiaires, à savoir les pays du Sahel, du G5 en particulier, doit retenir l'attention des principaux acteurs mobilisés autour des problématiques lancinantes du Sahel. Le temps de déclarations incantatoires, rarement suivies d'effets, doit finir. Le temps de lenteur bureaucratique paralysante doit finir. Le temps de duplication et de perte d'effets, de synergies doivent également finir. Dans la stratégie continentale de l'Union africaine de réponse et de résistance à la pandémie, stratégie articulée sur les deux piliers économiques et sanitaires, nous inscrivons la région du Sahel au premier rang des priorités. Nous insistons ici sur la nécessité d'une action coordonnée et vigoureuse. C'est pour faire face à cette impérieuse nécessité que la 33e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine, tenue le 9 et 10 février 2020, a demandé à la Commission de l'Union africaine d'élaborer, en consultation avec les pays du G5 Sahel, notamment avec les ministères de la Défense de ces pays et la Commission de la CEDEAO, un cadre pour un éventuel déploiement d'une force de 3000 soldats. Le dispositif pratique est actuellement
en discussion au sein des instances compétences de l'Union africaine. La mobilisation des ressources, le commandement et le contrôle de la force, ainsi que les mécanismes de coordination avec les autres initiatives internationales existantes dans le Sahel. Notre objectif stratégique ici est désormais clair, la conduite d'opérations militaires en appui à la force de défense commune du G5 et le soutien à la coordination entre celle-ci et la mission des Nations Unies au Mali, la force Barkhane et les autres forces internationales d'appui. Comme vous le savez, l'Union africaine est prête à jouer avec les structures du G5 et de la coalition internationale sa partition dans le combat commun contre les deux ennemis aujourd'hui fortement alliés, la Covid-19 et la nébuleuse terroriste au Sahel. Les efforts en faveur d'un financement pérenne de la force de défense commune, la montée de la force africaine de 3000 militaires, l'opérationnalisation de la coalition pour le Sahel, la réalisation des chantiers de développement, la lutte contre la pauvreté, l'allègement de la dette, le renforcement et l'amplification des soutiens des structures et infrastructures de santé doivent devenir le credo de notre action régionale, continentale et internationale de solidarité en faveur des pays de la région. Puisse la conjugaison de nos efforts et leur méthodique coordination dans le cadre d'une solidarité renforcée et innovée apporter le souffle et le sursaut d'efficacité qu'appellent de toute urgence les États et les populations du Sahel. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de la Commission africaine. Je vais donner la parole à Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale pour la francophonie, qui elle aussi a voulu participer avec nous physiquement aujourd'hui à cette réunion. Et au nom du G5, je vous remercie, Madame. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République islamique de Mauritanie, Président en exercice du G5 Sahel, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le secrétaire permanent du G5 Sahel, ça fait beaucoup de messieurs, hein, Monsieur le Président en exercice. Mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions respectives, permettez-moi tout d'abord de féliciter la République islamique de Mauritanie qui nous a accueillis dans les meilleures conditions en cette période difficile pour tout le monde. Je voudrais également remercier la présidence en exercice du G5 Sahel d'avoir associé la francophonie à cette rencontre. Ma présence ici aujourd'hui, messieurs les chefs d'État du G5 Sahel, est pour signifier l'importance de la relation qui existe entre votre organisation, la francophonie, et vous, les 5 États de la région. Et je suis très heureuse de représenter l'organisation ici personnellement aujourd'hui. La crise sanitaire actuelle impacte fortement nos économies et des actes forts de solidarité doivent être posés, en particulier en Afrique. C'est le message que j'ai porté avec d'autres personnalités africaines, dont 5 aujourd'hui sont envoyés spéciaux de l'Union africaine, en soutien aux efforts louables de l'Union africaine, appelant à une suspension du remboursement de toutes les dettes extérieures et en mobilisant les équipements et matériels sanitaires pour un soutien au continent pendant cette crise inédite. Ces efforts convergent pleinement, Monsieur le Président en exercice, avec celui que vous avez initié à travers la déclaration de Nouakchott. Au-delà, la francophonie s'est pleinement investie dans la réponse à la crise ces derniers 3 mois, en complément des efforts nationaux, bien sûr, notamment pour favoriser la continuité éducative en période de confinement, lutter contre le fléau de la désinformation et soutenir financièrement les solutions les plus innovantes des acteurs du numérique dans l'espace francophone en réponse à la pandémie.
Parmi les modestes solutions apportées par notre organisation, votre organisation, en soutien aux populations les plus fragiles, nous nous sommes spécialement tournés vers les femmes qui sont dans le secteur informel de nos économies, qui ont perdu leurs moyens de vivre à cause de la pandémie et surtout du confinement. D'ici une dizaine de jours, quand les formalités institutionnelles seront complètes, un fonds de la francophonie pour les femmes vulnérables en Afrique et dans les Caraïbes sera lancé. Vous l'avez dit, la lutte contre le terrorisme ne s'est pas arrêtée. Vous avez conduit avec succès, le président de la Commission de l'Union africaine vient de le dire, des opérations autour du lac Tchad et dans la région des 3 frontières, et je me réjouis des succès enregistrés face aux groupes terroristes Boko Haram et AQMI. À ce combat sécuritaire, c'est bien sûr ajouté un combat économique sans précédent. Et pour les deux combats, les 2 défis, la francophonie se tient aux côtés de vous, nos États, les 5 États de la région du G5 Sahel. La francophonie continuera également sa collaboration très étroite avec le secrétariat exécutif du G5 au profit de la gouvernance, de la stabilité et de la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, notamment avec la création du réseau des centres de recherche et d'analyse stratégique. Et les mettra, nous allons bientôt avec le secrétariat exécutif du G5 mettre en place une radio qui émettra en hertzien via les bouquets satellitaires et grâce au numérique pour une diffusion en ligne et sur les réseaux sociaux. Cette radio dont on vient de signer tout à l'heure la feuille de route avec le secrétaire permanent disposera de bureaux régionaux et d'un siège fixé à Ouagadougou. Les émissions se feront en français et dans 3 à 4 langues régionales. Ensemble, nous avons voulu une radio à la ligne éditoriale non partisane et offrant une pluralité d'expression à la jeunesse du Sahel. C'est ensemble que nous garantissons l'indépendance et le succès de cette radio. Je remercie sincèrement la mobilisation des chefs d'État de la région et salue la fructueuse collaboration avec le secrétariat exécutif du G5 Sahel. Je tiens également à remercier la République française pour sa disponibilité à acheminer les équipements pour cette radio d'ici quelques semaines. Ce projet nous est commun et c'est en relation avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers qu'il prospérera. Les ondes donc de cette radio de la francophonie pour la jeunesse du G5 Sahel commenceront à vibrer d'ici la fin de cette année. Excellences, messieurs les chefs d'État, la francophonie, votre organisation se tient résolument à vos côtés, aux côtés du G5 Sahel, et c'est pour le long terme. Je vous remercie de votre attention. Merci Louise, merci pour avoir répondu à l'invitation du G5. Et, là aussi, nous vous encourageons beaucoup en tant que secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie pour les efforts et la réforme que vous êtes en train d'opérer au niveau de cette organisation combien importante pour nous tous. Président Déby, c'est... Monsieur le Président, je ne sais pas si un huis clos ou bien c'est maintenant qu'on va intervenir. Maintenant? Non, OK. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Madame la secrétaire générale de l'OIF, chers amis, Monsieur le Président de l'Union européenne,
je voudrais me féliciter de la tenue de ce sommet qui se tient après le sommet de Pau. Aujourd'hui élargi à d'autres pays de l'Union européenne et l'OIF, ceci dans un contexte sécuritaire au Sahel aussi délétère, accentué par l'impact économique et social de la pandémie de Covid-19. En effet, ce sommet sera l'occasion de faire le point sur les décisions prises lors du sommet de Pau et suivre l'évolution des différents piliers sur le terrain. Il est à noter que dans l'esprit de l'appel à la solidarité internationale, solidarité internationale lancée lors du sommet de Pau, y participeront pour la première fois les leaders d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie et l'OIF. Ce sommet semble donc concrétiser une coalition Sahel fortement soutenue par l'Europe, notamment à travers l'opérationnalisation de la Task Force Takuba. En ce qui concerne le Tchad, les appréciations sur la réalisation des différents piliers et leurs projections sont diverses. Pilier, lutte contre le terrorisme. Sur le pilier du combat contre le terrorisme, la force conjointe G5 et Barkhane ont mené plusieurs opérations permettant de reprendre l'initiative sur le terrain face à l'EIGS, et un coup dur a aussi été porté au leadership du groupe terroriste AQMI. Cela dit, nombre d'opérations restent prévues et une montée en puissance de la force TF Takuba est attendue. Bien qu'ayant initialement prévu de déployer un bataillon tchadien à la zone prioritaire de 3 frontières, l'attaque de Bohoma, où nous avons perdu une centaine de soldats, nous a imposé un énième front sur lequel nous avons dû concentrer nos forces. La menace autour du lac Tchad étant persistante et la saison des pluies augmentant le risque d'attaque, il serait judicieux de reporter au minimum ce déploiement après cette saison. De plus, un déploiement de la même taille d'unité, prévu dans le contexte actuel, poserait un sérieux problème de logistique si les lignes d'approvisionnement qui passent par le lac Tchad ne sont pas sécurisées. Finalement, il faut aussi souligner le risque d'un énième embrasement à la frontière libyenne, vu le contexte d'internationalisation actuel du conflit libyen. Par conséquent, toute projection hors du territoire ne devrait pas se faire au détriment de la défense de notre territoire national. En ce qui concerne le renforcement des capacités des armées nationales, c'était le deuxième pilier. L'action de la coalition Sahel s'organise autour de l'initiative Partenariat pour la stabilité et la sécurité du Sahel, P3S, à la compréhension du cabinet. Le Tchad ne dispose pas d'un programme nouveau concernant le P3S. Toutefois, nous avons déjà bénéficié
l'appui conséquent de l'Union européenne et de ses pays membres à travers le G5 Sahel en ce qui concerne l'Académie régionale de police, la fourniture d'équipements et le projet de construction de camps pour le bataillon de fusion Est à Our et à Kouré. Il ne serait pas aussi superflu de demander l'appui de la coalition Sahel à travers le P3S pour la mise en place d'unités adaptées aux différentes luttes antiterroristes que nous menons. Notre opération Colère de Bohoma nous a démontré, par exemple, qu'il était crucial de développer nos capacités amphibies pour mieux naviguer à travers le lac Tchad et ses multiples îles. Nous pourrons aussi demander un soutien pour la création d'une unité motorisée, moto à 2 roues ou 4 roues légers, dont l'efficacité a été montrée par les terroristes qui en utilisent souvent dans les zones difficiles d'accès. En ce qui concerne le pilier 3, ce pilier prioritairement axé sur Kidal vise la formation et le déploiement des personnels en matière administrative civile. On doit se poursuivre, de notre avis, pour compléter l'essentiel de cette vision qui consiste à avoir le contrôle total du Mali par les autorités légitimes. L'aide au développement, sur ce pilier, l'action de la coalition Sahel s'articule autour de l'Alliance Sahel qui semble assurer le pilotage du programme. Des investissements prioritaires du G5 Sahel, dont les promesses étaient de 400 millions d'euros. Il y a des efforts qui ont été faits en termes de classement et des projets qui sont lancés. Il serait mieux que cette réunion puisse donner un coup de ce sommet, je dis bien, puisse donner un coup de pouce pour atteindre les objectifs sur lesquels nous nous sommes déjà fixés. Je réitère, comme l'a dit le président en exercice de G5, soutenu premièrement, avant nous tous, par le président de la République française et le président Macron, l'annulation de la dette extérieure des pays du G5 Sahel, comme l'a souligné tout à l'heure le président de la Commission de l'Union européenne. Et je souhaite que ça soit sorti dans notre communiqué. Cela constitue la meilleure preuve de solidarité de nos partenaires à la hauteur des défis imposés par cette pandémie qui risquerait de causer une contraction de notre PIB pouvant aller jusqu'à 10% dans certains cas. D'une manière générale, il faut noter que le cadre politique stratégique que la coalition Sahel et ses composantes font un travail excellent sur le terrain et nous devrons faire en sorte que les choses avancent surtout dans l'esprit de ce que nous avions décidé lors du sommet de Pau. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur le Président. Je vais vous inviter, Messieurs les Présidents, à ce que l'on revienne au huis clos immédiatement après avoir écouté un message qui sera court à travers une vidéo qui nous a été adressée par son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Étant donné qu'il nous reste encore une deuxième partie du huis clos qui comporte des sujets importants. Donc, à l'issue de cette vidéo, nous devons, si vous le voulez bien, rejoindre notre salle pour continuer. Il nous restera effectivement à clôturer ou à faire la lecture du procès-verbal, mais tout cela sera fonction du temps disponible parce qu'il y en a parmi nous qui doivent impérativement décoller à des horaires déjà bien précis. Je vous remercie. Donc, pour la vidéo du secrétaire général des Nations Unies. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de commencer par exprimer toute ma solidarité avec les pays et les peuples du Sahel. La situation dans la région demeure l'une des priorités et préoccupations majeures de l'Organisation des Nations Unies. Le Sahel a déjà trop souffert. Depuis quelques mois, la pandémie du Covid-19 vient s'ajouter aux risques liés au changement climatique, à la précarité économique et à la dégradation continue de la situation sécuritaire. L'accès limité aux services sociaux de base et l'absence de perspectives socio-économiques pour la majorité de la population, notamment les jeunes et les femmes, aggravent une situation humanitaire déjà extrêmement fragile. Les attaques contre les civils augmentent, y compris parmi les personnes déplacées internes et les réfugiés. Nous assistons également à l'apparition de clivages ethniques et à une aggravation de la violence intercommunautaire, avec parfois l'implication de certains membres des forces de sécurité nationale. La violence intercommunautaire au centre du Mali reste particulièrement inquiétante. La MINUSMA appuie pleinement le gouvernement du Mali dans la mise en œuvre de cette stratégie pour la stabilisation du centre. À cette fin, la mission poursuit son plan d'adaptation et a transféré, avec l'autorisation du Conseil de sécurité, des ressources afin de protéger les civils au centre du pays. Ces mesures commencent à porter leurs fruits et la présence accrue des casques bleus dans cette région a eu un effet dissuasif vis-à-vis des groupes armés. Au-delà, la MINUSMA continue de soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. En dépit de nombreux retards et défis, certains progrès récents méritent d'être soulignés, notamment le redéploiement d'unités reconstituées dans le nord du Mali, une première depuis 2014. Par ailleurs, également au nord du pays, les parties signataires se sont engagées à accroître la participation des femmes dans le processus de paix et à rendre opérationnelle une zone de développement durable. Une fois de plus, ces avancées ont notamment été rendues possibles grâce au soutien de la MINUSMA, et je souhaite saisir cette occasion pour féliciter mon représentant spécial, M. Mahamat Saleh Hanadif, et toutes les équipes sous sa direction pour leurs efforts inlassables. Cependant, pour faire face aux nombreuses urgences, la mission doit être mieux équipée et a besoin du soutien continu des contributeurs de troupes et des États membres. Mesdames et Messieurs, Excellences, je sais que les pays de la région, qui sont les premiers à subir de plein fouet les effets de cette crise, sont pleinement mobilisés et le G5 Sahel en est une illustration. La montée en puissance du groupe et de sa force conjointe est encourageante et nous devons continuer de les appuyer. Le strict respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme dans la conduite des opérations militaires est absolument essentiel. Nous devons gagner la bataille de l'exemplarité et donner tous les gages d'appui aux populations qui subissent des attaques terroristes et des groupes radicaux. Si l'appropriation et la responsabilité de chaque État est essentielle, les causes profondes de l'instabilité sont bien souvent de nature régionale et transfrontalière.
la pauvreté, l'insécurité alimentaire, les déficits de gouvernance, l'absence de l'autorité de l'État dans les régions les plus reculées, le changement climatique et l'impunité sont des facteurs qui se renforcent mutuellement, exacerbant les tensions et alimentant les discours de haine des groupes terroristes. L'ampleur de la crise requiert donc une action collective et concertée. La solidarité et la mobilisation internationale sont primordiales. Je me réjouis du lancement de la coalition pour le Sahel et du partenariat pour la sécurité et la stabilité, deux initiatives qui peuvent changer la donnée et créer un cadre qui facilite la collaboration entre tous les acteurs régionaux et internationaux. Je salue les mécanismes de coordination accrus avec le G5 Sahel que se propose de mettre en place la coalition. Je continue de plaider pour que les forces africaines d'imposition de la paix et de lutte contre le terrorisme aient un mandat robuste sous chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et un financement pérenne et prévisible garanti par les contributions statutaires. Permettez-moi également de souligner l'importance de l'engagement des autres partenaires régionaux. Je souhaiterais à ce titre saluer l'initiative de la CEDEAO de travailler en étroite coopération avec le G5 Sahel dans le cadre de la mise en place d'une stratégie de lutte contre le terrorisme, incluant les États côtiers, ainsi que la décision de l'Union africaine de déployer 3000 soldats dans la région. L'ONU soutient pleinement ces efforts de l'Union africaine dans le cadre de son architecture de paix et dans le cadre aussi de sa préoccupation pour la sécurité en Afrique. La mobilisation de la communauté internationale doit être globale et s'inscrire sur le long terme. Nous devons soutenir les États de la région dans leurs efforts sécuritaires, de développement et de respect des droits humains. De ce contexte, je voudrais réitérer mes appels pour un cessez-le-feu mondial ainsi que pour une réponse humanitaire globale. Je voudrais également renouveler mon appel à la communauté internationale à prendre des mesures pour alléger le fardeau de la dette des pays du G5 Sahel. Cela représenterait un engagement important pour limiter les effets dévastateurs de la pandémie du Covid-19 et renforcer leur capacité à faire face aux multiples défis auxquels ils sont confrontés. Dans le cadre global de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel et de son plan d'appui, nous redoublons d'efforts. Mon représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Chambas, ainsi que nos équipes pays sont pleinement mobilisés pour soutenir les efforts nationaux contre le Covid-19 et pour accompagner ensemble les pays du Sahel sur la voie de la paix, de la stabilité et du développement durable. Je vous remercie. En votre nom tous, j'ai le plaisir de remercier le secrétaire général pour ce message qu'il nous a adressé par vidéo. Et nous remercions son engagement pour le G5 et les efforts qu'il fournit pour un mandat à la force conjointe G5 sous le chapitre 7 et pour le financement pérenne pour lequel il milite. Encore une fois, nous remercions le secrétaire général des Nations Unies. Au même titre, je vous remercie, Monsieur le Président du Conseil européen. Encore une fois, je vous remercie, Charles, pour être resté avec nous jusqu'à la fin de nos travaux. Je vous remercie. Donc, je vous invite, Messieurs les Présidents, à ce qu'on revienne dans le huis clos. Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour cette couverture spéciale en direct de
des studios de la télévision nationale. Vous avez suivi le direct tout au long de cette journée. Ce direct concerne le sommet du G5 Sahel et de ses partenaires ici présents à Nouakchott pour un sommet qui se déroule quand même dans une situation un petit peu délicate vu la pandémie du coronavirus qui menace le monde entier. Mais ce sommet se tient tout de même et voilà une force de ce sommet du G5. Nous avons avec nous aujourd'hui, enfin tout ce soir, comme invité, Madame Aïcha Val-Vergès, ancienne ministre, et également Ba Amadou Racine, qui est également ancien ministre et ancien ambassadeur. Pour parler un petit peu et essayer de parler des défis du sommet du G5 Sahel, mais également